بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہے پروگرام بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں مختلف انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، کبھی ہم پیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، کبھی ہم کسی بزرگ کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں، اور سیوک سینس بھی، ماشاءاللہ سیوک سینس بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، مینرز بھی سکھاتے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں پروگرام بچوں کی شام کا حصہ ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم بچوں کی شام پروگرام کو مختلف سیگمنٹس میں لے کر چلتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے سنیں گے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت پہ اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے، 1000 بار درود پاک پڑھنا مشکل نہیں، مگر فضیلت کتنی بڑی ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جمعے کے دن اور بھی زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن درود پاک پڑھنا تو کیا کہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ جمعے کے دن اور عام دنوں میں بھی پڑھنا درود پاک بہت اچھی بات ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، 313 بار روزانہ کا ہدف ہے جو کہ مدنی انعامات میں رسالے میں ہے، اور اس کے علاوہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی ہم نے شامل کی۔ تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال ہے وہ سوال یہ کہ بتائیے، مکمل قرآن پاک یاد کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ،
ماشاء اللہ آپ نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کرسمتی بچے کے ناظرین، آج کا سوال کیا ہے یہ ایک بار واپسی دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے مکمل قرآن پاک یاد کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیارے بچے اور کرسمتی بچے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. جی غلام تو آگے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد
مچھی ہو دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطغا یہی چٹھی ملی ہو کاش تصور مدینے کی گلی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلہ، سب سے آخری نبی، شاہ کے گھر دو سرا، سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی، نظریہ تار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماشاء اللہ آمین. غلام طہا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آئیے ایک بار پھر آپ کو آج کا سوال بتا دیتا ہوں کہ آج کا سوال کیا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے مکمل قرآن پاک یاد کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکمل قرآن پاک یاد کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام، بچوں کی سیگمنٹ ہے کہانی. کہانی سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سنائی جاتی ہے ایک مزیدار کہانی. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اور آج کہانی جو ہے وہ ہے چوہے اور مینڈک کے بارے میں. چوہے اور مینڈک کے بارے میں. چلیں اب شروع کرتے ہیں. ایک گھنے جنگل میں دلدل کے قریب برسوں سے ایک چوہا اور ایک مینڈک رہتے تھے. کون رہتے تھے؟ چوہا اور مینڈک. چوہا اور مینڈک رہتے تھے. بات چیت کے دوران ایک دن مینڈک نے چوہے سے کہا، اس دلدل میں میرا خاندان صدیوں سے آباد ہے. کب سے آباد ہے؟ صدیوں سے آباد ہے. اور اسی لیے میں اس دلدل کا مالک ہوں. چوہا یہ بات سن کر چڑ گیا. چوہا کیا ہوا؟ چڑ گیا اور اس نے کہا، میرا خاندان بھی یہاں سینکڑوں سالوں سے آباد ہے اور مجھے بھی یہ جگہ اپنے باپ دادا سے ملی ہے، اس لیے میں اس دلدل کا مالک ہوں. اب کیا ہوا؟ دونوں میں یہ سن کر مینڈک کو بھی غصہ ہو گیا اور دونوں میں تو میں شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ تو میں شروع ہو گئی. بات اتنی بڑھ گئی کہ دوستی میں فرق آ گیا. بات اتنی بڑھ گئی، چھوٹی سی بات تھی، کیا ہوا؟ دوستی میں فرق آ گیا. اتنی بات بڑھ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی. کیا ہوا؟ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا یعنی دوستی توڑ دی، بات کرنا چھوڑ دی. ایک دن چوہا وہاں سے گزرا تو مینڈک نے اس پر آواز کسی. کیا آواز کسی؟ چوہے کو بہت بری لگی. اس کے بعد بچوں چوہے نے یہ کیا کہ وہ گھاس میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب مینڈک وہاں سے گزرتا تو اس پر اٹیک کر دیتا. کیا کرتا؟ اٹیک کر دیتا. آخر تنگ آ کر ایک دن مینڈک نے کہا، اے چوہے، تو چوروں کی طرح کیا چھپ کر حملہ کرتا ہے؟ ہمت ہے تو سامنے میدان میں آ، کھل کر مقابلہ ہو اور تجھے میری طاقت کا پتہ چلے. اب چلیں یہاں تک جو ہوا اس کا ایک ریویژن بھی کرتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. اب یہ بتائیں کہ گھنے جنگل میں کون کون رہتے تھے؟ گھنے جنگل میں اور کہاں پر رہتے تھے؟ کون رہتا تھا؟ چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ ہی جوڑتے ہیں. جی آگے دیں.
दलदल के पास दोनों चूहे मेंढक रहते थे। यानी माशाअल्लाह दलदल के पास चूहे और मेंढक दोनों रहते थे। जवाब इनका दुरुस्त है। सवाल तो यहाँ पे बता दिया गया, सवाल का जवाब तो इन्होंने दे दिया कि दलदल के करीब दोनों चूहे और मेंढक रहते थे। अब ये बताएं कि उन दोनों की बातचीत जो शुरू हुई वो किस बात पे शुरू हुई, किस बात पे तकरार, किस बात पे शुरू हुई, यानी दोस्ती में फर्क किस वजह से आया। चलें काम करते हैं, आप बता दें। उस दलदल की वजह से मेंढक बोलता, यहाँ पे मेरा खानदान सदियों से रहता है तो इस जगह का मालिक मैं हूँ। चूहा बोलता है, यहाँ पे मेरा खानदान सैकड़ों से रहता है तो ये जगह मेरे को बाप दादा से मिले तो इसका मालिक मैं हूँ। तो इसी वजह से इनकी दोस्ती में फ़र्क आ गया। इन्होंने कहा बात यूं शुरू हुई कि मेंढक कहता कि मैं यहाँ पर मैं ये जगह सैकड़ों सालों से हमारे खानदान वाले इसमें रहते हैं तो ये जगह मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। चूहे भी ये बात सुनकर चिढ़ गया और चूहे ने कहा कि मेरे खानदान वाले भी यहाँ पर सैकड़ों सालों से रहते हैं और ये जगह भी मुझे बाप दादा से मिली है, इसलिए मैं इस जगह का मालिक हूँ। और यूं इन दोनों में तकरार शुरू हो गई। और तकरार कितनी शुरू हुई कि क्या हुआ, दोनों की दोस्ती में फर्क आ गया, यानी बातचीत खत्म हो गई और दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दी। एक दिन चूहा वहां से गुजरा तो मेंढक ने क्या किया? वहाँ से गुजरा अब इतने तो चले, आप एक काम करें, आप अपने बराबर वाले जी। मेंढक ने चूहे ने मेंढक पे अटैक किया। जी, इन्होंने कहा कि ये तो मेंढक का जवाब हो गया कि मेंढक के ऊपर चूहे ने क्या किया, मेंढक ने चूहे पे क्या किया, ये बताना है अभी। चले आप बता दें, आप ही बताएं। उसने चूहे को देख के अपनी आवाज़ कसी जिससे वो चूहा और चिड़ी और झाड़ियों के पीछे जाके और छुप गया। आवाज़ कसी और चूहा इससे चिढ़ गया। अब क्या हुआ कि चूहा ये करता कि जब मेंढक गुजर रहा होता तो मेंढक के रास्ते में यानी झाड़ियों में छुप जाता और जब वो मेंढक वहाँ से गुजरता तो वहाँ पर मेंढक के ऊपर चूहा अटैक कर देता है। यूं दोनों में और दोस्ती में फ़र्क आ गया। अब आइए आगे की कहानी सुनते हैं। तो मेंढक ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मेंढक ने कहा, ए चूहे, तू चोरों की तरह क्या हमला करता है, छुप कर हमला करता है, हिम्मत है तो सामने मैदान में आ ताकि खुलकर मुकाबला हो और तुझे मेरी ताकत का पता चल जाए। तो उसी तरफ से मेंढक आगे बढ़ा। चूहे ने ये बात कबूल कर ली और दूसरे दिन सुबह मुकाबले का वक्त भी फिक्स हो गया। कब हुआ मुकाबला फिक्स? सुबह की सुबह दूसरे दिन, अगले दिन यानी सुबह की सुबह मुकाबला भी फिक्स हो गया। सुबह एक तरफ से चूहा निकला, इसके हाथ में पौधे का एक लंबा सा तिनका था। दूसरी तरफ से मेंढक आगे बढ़ा, उसके हाथ में भी ऐसा ही तिनका था। दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक किया। अब क्या किया? जबरदस्त अटैक किया। अभी ये लड़ाई जारी ही थी कि दूर हवा में उड़ती हुई एक चील ने देखा कि एक चूहा और एक मेंढक आपस में खूब लड़ रहे हैं। वो तेजी से उड़ती हुई नीचे आई और एक झपट्टे में दोनों पहलवानों को अपने तेज नोकीले पंजों में दबाकर ले गई और अपना खाना बना लिया। तो प्यारे बच्चों और किस्मती चंगे नाज़रीन, इस कहानी से ये सीखने को मिला कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, वरना बाज़ औक़ात दुश्मन इससे फ़ायदा उठा लेता है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती चंगे नाज़रीन, आइए मिलकर नारे लगाते हैं। हर सगा भी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सगा भी याद भी जन्नती जन्नती, यार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती। अब बारी है आपसे सवालात करने की, जो कि कहानी में जिससे रिलेटेड सवालात करेंगे कहानी से कुछ। अब आधी कहानी के तो हमने सवालात कर लिए थे, आधी कहानी का हमने रिवीजन भी कर लिया था। अब ये बताएं कि चले एक काम करें, ये बताएं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला, आखिर में बताया भी क्या था। एक काम करें, आप जवाब दें, माइक पहुंचा देने तक। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पूरा कौन
पूरा कौन बताएगा? हमें झगड़ा भी नहीं करनी चाहिए, हमें दोस्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए और हमें लड़ाई भी नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दोस्तों में भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दोस्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। माशाल्लाह। अब ये बताएं कि हमें लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? चलें अब बताएं। हमें लड़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई जैसे हमारे दुश्मन को फ़ायदा होता है, वो शिकार कर सकता है, जिससे चील ने उन दोनों पे शिकार किया था। यही बात इन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में बताई कि इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि इससे हमारा दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। और ये भी हो सकता है जैसे चील ने, दोनों चूहे और मेंढक दोनों लड़ रहे थे, उन दोनों पर हमला किया और उन दोनों को अपने नोकीले पंजों में दबा लिया और यूं अपना खाना बना लिया। अब ये बताइए कि मेंढक तंग आ गया था ना, ये बताया गया था कि आखिर तंग आकर तो मेंढक ने क्या कहा? मेंढक ने एक बार तंग आके बोला कि अगर तुम चुप चुप के हमला करते हो तो सामने मैदान में आ जाओ। ए चूहे, तू क्यों चुप चुप कर हमला करता है? अगर हिम्मत है तो सामने मैदान में आ जा ताकि खुलकर मुकाबला हो और तुझे मेरी ताकत का पता चल जाए। ये मेंढक ने कहा था तंग आकर चूहे से, क्योंकि चूहा उस पर अटैक कर देता था। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था सेगमेंट कहानी। हमने कहानी भी सुनी, कुछ मज़ेदार सवालात भी हुए इनसे और इन्होंने उसके जवाबात भी दिए। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे दुश्मन हमारा फ़ायदा उठा सकता है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। फिर बच्चों, पेट्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मोहम्मद अदील रज़ा तारी। आज जिस पेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो है बकरी। आपको बकरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। ये अल्लाह पाक की एक खूबसूरत तख्लीक है। बच्चों, बकरी उन जानवरों में से है जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बरकतें नसीब हुई है। एक हदीस पाक में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरी की इज्जत करो और इससे मट्टी झाड़ो क्योंकि वो जन्नती जानवर है। क्या आप जानते हैं कि गॉट उन पालने वाले जानवरों यानी एनिमल्स में से है जिन्हें इंसान कई सालों से पालते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन यानी 45 करोड़ से ज्यादा बकरियां और उनकी तकरीबन 210 डिफरेंट ब्रीड्स मौजूद है। बच्चों, इस प्यारे से जानवर के मेल को इंग्लिश में बक, जबकि इसकी फीमेल को इंग्लिश में डुई या नैनी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको आम तौर पे गॉट कहा जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल। बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, वो ये कि बकरी का बच्चा यानी किड पैदा होने के 1 घंटे बाद ही अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है और मूव कर सकता है। बकरी हमेशा फ्रेश ग्रास, वेजिटेबल और ग्रीन लीव्स खाने में ज्यादा पसंद करती है। इनकी एवरेज एज 15 से 18 इयर्स तक होती है। ये हर्डर्स यानी रेवर की सूरत में रहना पसंद करते हैं। बकरी हर्बीवोरस यानी घास, सब्जा और चारा खाने वाली एनिमल है। इन्हें इंसान बहुत शौक से पालते हैं। ये फ्रेश और एनर्जेटिक मिल्क देने के अलावा हेल्दी मीट प्रोवाइड करने का एक बड़ा और बेहतरीन सोर्स है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गॉट मीट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज और फरोख्त होने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे हमारे लिए बहुत ही हेल्दी और फायदेमंद बनाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के दस्त यानी हैंड्स और शाने यानी शोल्डर का गोश्त पसंद फरमाते थे। प्यारे बच्चों, इसकी वूल यानी खाल से भी हमारे डेली यूज के डिफरेंट चीजें जैसे ग्लव्स, लेदर जैकेट और कैप्स वगैरह बनाई जाती है। हम इन गॉड्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मारने वाला जानवर नहीं है, बल्कि आपसे प्यार करने वाला, आपके साथ रहने वाला और आपके मुताबिक चलने वाला जानवर है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जानवर थे, आपने उनके नाम भी रखे हुए थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बकरी का दूध नौश फरमाते यानी पीते थे, इस बकरी का नाम आयना था। चले आए, मैं आपको एक ऐसी बकरी के बारे में बताता हूँ जिससे दुनिया के सबसे हसीन इंसान का चेहरा देखा तो उनके सर को मोहब्बत में चूम लिया। है ना ये भी हैरत की बात। चले आए, मैं आपको बताता हूँ कि वो बकरी कौन सी थी और वो खूबसूरत इंसान कौन थे। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुई थी कि चंद बकरियां करीब से गुजरी तो उनमें से एक बकरी ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया और सरे मुबारक पर बोसा दिया यानी चूम लिया। प्यारे बच्चों, बकरियां पालनी चाहिए और उनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बकरी के बारे में आपने पेट्स कॉर्नर में देखा और जाना।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, पेट्स कॉर्नर सेगमेंट था और इसमें हमने बकरी के बारे में आज मालूमात सुनी कि बकरी पालना भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक बकरी ऐसी भी थी कि जिसने दुनिया की सबसे हसीन खूबसूरत इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनको सजदा किया और उसके बाद उनके माथे को बोसा दिया, माशाल्लाह चूमा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, ये था सेगमेंट पेट्स कॉर्नर। उम्मीद है आपको बकरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी मालूमात मिली होगी। आइए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी, मुकम्मल कुरान पाक याद करने वाले को हाफिज़ कुरान कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल का जवाब दिया, इंशाअल्लाह प्रोग्राम का एंड में दुरुस्त जवाब देंगे। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है। मैं मदरसतुल मदीना फोर्ट इस्माइलाबाद में पढ़ती हूँ। रमजान भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। आपके सवाल का जवाब है हाफिज। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्चीवाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ कर रहा हूँ। मुकम्मल कुरान पाक याद करने वाले को हाफिज कहा जाता है। अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं साद हसन स्वाद से बात कर रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है मुकम्मल कुरान मजीद याद करने वाले को हाफिज कहते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। प्यारे बच्चे और किड्स मदरसा के नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। और आइए एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हफीफ अत्तारी चेन्नई हिंदी से। आज का सवाल का जवाब है हाफिज कुरान। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप तमाम का शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, सवाल ये है कि मुकम्मल कुरान पाक याद करने वाले को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं अपने प्यारे सेगमेंट आइन दुआ याद करते हैं में। और आज हम अपने इस सेगमेंट में एक दुआ याद करेंगे और वो दुआ है इत्तर लगाते हैं वक्त की दुआ। प्यारे बच्चों, कभी कभी कोई हमें इत्तर लगाने के लिए दे देता है तो हमें इसे दुआ देनी चाहिए। और ये दुआ कौन सी है, चलें आए मैं आपको दुआ याद करवाता हूँ। ये दुआ है अत्तरल्लाहु अय्यामक। दोबारा दोहराता हूँ, अत्तरल्लाहु अय्यामक। दोबारा दोहराता हूँ, अत्तरल्लाहु अय्यामक। चलें आए अब आप सब मेरे साथ पढ़ें। अत्तरल्लाहु अय्यामक अय्यामक। अत्तरल्लाहु अय्यामक अय्यामक। अत्तरल्लाहु अय्यामक अय्यामक। किस किस को याद हुई दुआ? माशाअल्लाह। अत्तरल्लाहु अय्यामक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, कोई और सुनाएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सुना दें। आप रब्बा वाले। जी, अत्तरल्लाहु अय्यामक। माशाअल्लाह। जी, उस साइड से भी सुनते हैं। कौन सुनाना चाहेंगे? तीनों सुनाएंगे? चलें तीनों सुना दे बारी बारी। अत्तरल्लाहु अय्यामक। माशाअल्लाह। जी, अत्तरल्लाहु अय्यामक। माशाअल्लाह अत्तरल्लाहु अय्यामक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, फैजान भाई क्या कहते हैं? जी, सबका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी, चलें आप भी सुना दें। अत्तरल्लाहु अय्यामक। माशाअल्लाह। गुलाम दवा भाई आप सुनाना चाहेंगे? सुनाए फिर।
عطر اللہ ایامک. ماشاء اللہ آپ سنائیں گے؟ چلیں آپ بھی سنائیں. عطر اللہ ایامک. ماشاء اللہ عطر اللہ ایامک یہ دعا ہے ماشاء اللہ. جی فضان. اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. چلیں اب اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کی زندگی کو آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. معطر یعنی خوشبودار فرمائے. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. اس کو یاد ہوا ترجمہ آپ سنائیں. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. جی چلیں آپ بھی سنا دیں. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. جی آپ بھی بتا دیں. جی آپ. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. چلیں اب اس طرف مائک دیتے ہیں تاکہ یہ بھی سنا پائیں. عطر اللہ ایامک. اب اس کا ترجمہ سنا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کون ترجمہ سنا پاتا ہے. جی. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. ان کے برابر والے. اللہ پاک آپ کی زندگی کو یعنی خوشبودار فرمائے. معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. چلیں اب ایک کام کریں گرین شرٹ والے بولے. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. عطر اللہ ایامک. اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. ماشاء اللہ. جی فضان بھائی. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین آپ بھی چاہتے ہیں اگر سنانا یہ والی دعا جو ہم نے آج سنی عطر اللہ ایامک یعنی اللہ پاک آپ کی زندگی کو معطر یعنی خوشبودار فرمائے. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین ہم نے یہاں پر دعا سنی. ماشاء اللہ اکثر بچوں کو یہ دعا یاد ہو گئی. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو جو دعا ہم نے یاد کی اسے دوسرے تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین آئیے مل کر کچھ نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی یاران نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم. اور کوئز ٹائم میں کیا ہوتا ہے آپ سے سوالات ہوتے ہیں اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. چلیں سوال نمبر 1 بتائیے قرآن پاک کون سے مبارک مہینے میں نازل ہوا؟ بتائیے قرآن پاک کون سے مبارک مہینے میں نازل ہوا؟ چلیں آپ بتائیں. رمضان شریف. ماشاء اللہ رمضان شریف میں نازل ہوا. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. اب بتائیے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ. چلیں وائٹ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ انہوں نے جواب دیا. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کا جواب درست ہے. جی ماشاء اللہ. آپ کیا کہتے ہیں غلام صاحب بھائی؟ جی جواب درست ہے. فضان بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب درست ہیں اور واقعی میں ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی بتائیے کہ عام طور پر کس طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت ہے؟ عام طور پر کس طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت ہے؟ جی فضان بھی آپ بتا دیں. کعبے کی طرف. جی اور کوئی بتا. چلیں ان کو دیں, ان کو مائک دیں, یہ نیچے بیٹھے ہیں.
खाने काबे की तरफ। इन्होंने कहा खाना काबा की तरफ। जी आप बताएंगे? जी आप बताएं। जी आप बताएं, आप बताएं। जी आप बताएं। खाने काबा की तरफ। माशाल्लाह, खाना नहीं है, खाना काबा। जी अब आप बता दें, ब्राउन शर्ट वाले। जी खाने काबा। खाना काबा की तरफ। इन्होंने कहा खाना काबा की तरफ, यानी काबा शरीफ की तरफ। जवाब सबका दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बताइए कि सूरतुल कद्र कौन से पारे में है? सूरतुल कद्र कौन से पारे में है? उस तरफ माइक पहुंचा दें। 30वें पारे में। इन्होंने कहा 30वें पारे में है। और चले आप बताएं। 30वें पारे में। इन्होंने कहा 30वें पारे में, आप बताएं। 30वें पारे में। 3 बंदों ने ये जवाब दिया 30वें पारे में। क्या कहते हैं फैजान भाई आप? 30वें पारे में। ये आप ही ये जवाब दे रहे हैं। चलें आप बता दें। अब मैं पारे नहीं 30वें पारे में है। आप बता दें। 30वें पारे में। एक काम कर, आप भी बता दें। 30वें पारे में। माशाअल्लाह, सब कह रहे हैं 30वें पारे में है और जवाब सबका दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताइए कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चलें, सवाल मैंने पूरा नहीं किया था, आप लोगों ने हाथ पहले से उठाया। चलें आप एक काम करें, सवाल भी बताएं जवाब भी बताएं। जी ग्रीन शर्ट वाले। चलें अब पहले हाथ नहीं उठाइएगा, जब सवाल हो जाए उसके बाद हाथ। ठीक। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? चलें नान भाई आप जवाब दे रहे हैं। मदीना मुनव्वरा। दीन मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। चलें आप ही बताएं। मदीना मुनव्वरा। बराबर है। मदीना मुनव्वरा। इनके बराबर है। मदीना मुनव्वरा। अब इस तरफ माइक दें। मदीना शरीफ में। माशाअल्लाह। जी आपके बराबर है। मदीना मुनव्वरा। जी आपके बराबर है। मदीने माशाअल्लाह। जी आपके बराबर है। मदीना शरीफ। जी गुलाम था भाई। मदीना मुनव्वरा। जी मदीना मुनव्वरा। सब ने कहा मदीना मुनव्वरा, आप भी जवाब देते। चलें मदीने मुनव्वरा। सब ने यही कहा मदीना मुनव्वरा। जवाब सबका दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बताइए कि वो कौन सा मुबारक महीना है जिसमें शबे बारात आती है? चलें आप जवाब सोचें, जब तक मैं लेता हूँ एक कॉल। जी कॉल शामिल करें। मेरा नाम वसीला नवीद है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है, कुरान पाक पढ़ने वाले को हाफिज कहते हैं। दिस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। अल्लाह पाक आपको 12वां मीठा मदीना दिखाए। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब देंगे। जी चलें, यहाँ पर सवाल ये था कि बताइए वो कौन सा मुबारक महीना है जिसमें शब बारात आती है? जी चलें ग्रीन शर्ट। शाबानुल मुअज़्ज़म। शाबानुल मुअज़्ज़म। बराबर। शाबानुल मुअज़्ज़म। माशाअल्लाह। जी चलें आप जवाब दें। शबानुल मुअज़्ज़म। शाबानुल मुअज़्ज़म। शाबानुल मुअज़्ज़म। शाबानुल मुअज़्ज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने सवाल ये किया था कि वो कौन सा महीना है जिसमें शब बारात आती है? इन्होंने कहा शाबानुल मुअज़्ज़म। सबका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी बताइए कि अगर कोई बच्चा, मैथ जिसकी अच्छी है वो जल्दी बता देगा ये वाला क्वेश्चन। बताइए अगर कोई बच्चा एक दिन में कुरान पाक के 2 पारे पढ़ता है तो कितने दिनों में उसका कुरान पाक मुकम्मल होगा? चलें उस तरफ माइक पहुंचा दें। 15 दिनों में। इन्होंने कहा 15 दिनों में। जी माशाअल्लाह। जी 15 दिनों में। माशाअल्लाह। आप भी 15 पे मुत्तफिक हैं, यानी आप भी कह रहे हैं 15 सही है। चले फैजान भाई ने काफ़ी देर कैलकुलेशन की है, फैजान भाई से पूछते हैं। जी फैजान भाई। 15। इन्होंने भी 15 कहा। फैजान भाई भी 15 कह रहे हैं। चले आप रियान भाई आप बताएं। 15। आप कह रहे हैं कि 15, तो इतवार की छुट्टी नहीं होगी? आपने कहा हर रोज पढ़ता है। हर रोज पढ़ता है। माशाअल्लाह हर रोज पढ़ता है। और यूं करके इन्होंने जवाब दिया 15 और जवाब सबका दुरुस्त है।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین, سیگمنٹ کوئز ٹائم ہمارے اختتام تک پہنچا. پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں ہمارے پیارے پیارے بزرگوں کے پیارے پیارے عقیدے. اور آج جن بزرگ کا عقیدہ ہم سنیں گے وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سب ان کا عقیدہ سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی. پیارے بچوں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. جیسے پہلے کے پروگرام میں ہم نے سنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پانی ختم ہو گیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کی اور سب صحابہ کرام نے پانی پیا. پچھلے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پانی دیا جو کہ نظر تھا. ہم لوگ یہ پانی کو دیکھ سکتے ہیں, بعض گلاس ہم پیتے ہیں ہمارے کو پانی دکھتا ہے نا جی. مگر آج ہم اس واقعے میں ایک حضرت ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز دی جو نظر نہیں آتی تھی, مگر اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے. آخر وہ کیا چیز تھی؟ چلیں آئیں واقعہ سنتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی. آپ سب ریڈی ہیں وہ سننے کے لیے کیا چیز تھی؟ جی. جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ جو فرماتے ہیں میں وہ سنتا ہوں مگر پھر بعد میں بھول جاتا ہوں, مجھے یاد نہیں رہتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلا دی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے میری چادر میں کچھ ڈالا اور فرمایا, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسے اٹھا لو اور سینے سے لگاؤ. میں نے ویسا ہی کیا, یعنی اپنی چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کے بعد سے میرا حافظہ ایسا پکا ہو گیا کہ میں کوئی چیز نہیں بھولا. سبحان اللہ. دیکھا پیارے بچوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا عقیدہ تھا کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا حافظہ مضبوط فرما دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین, سب سے پہلے تو ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین, ہم نے آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنا. ماشاء اللہ آپ نے سنا کہ عقیدہ کیا تھا. ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ساری اتھارٹیز یعنی اختیارات دی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین, آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ مکمل قرآن پاک یاد کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے, اور جواب ہے حافظ قرآن. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ان سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, اور اللہ پاک اگر کوئی نہیں ہے تو ان سب کو حافظ قرآن بھی بنائے. پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے کرسمس مدرسے چینل. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام.
आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया